انتظار حسین کے فکشن میں کام کے بارے میں کون واقف نہیں، لیکن یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ ایک بہت اچھے پلے رائٹ بھی رہے ہیں. سو آج تحریک نسواں گروپ کی جانب سے انتظار حسین کا کھیل پانی کے قیدی. دری پر بڑے میاں کے عقب میں ایک نوجوان پتلون قمیض میں ملبوس بیٹھا جگالی کرتی بکری کو تک رہا ہے. دری کی ایک سمت میں ایک چھوٹی سی بینچ اور اس کے قریب ایک لمبی سی آرام کرسی پڑی ہے. بینچ پر ایک ادھیڑ عمر عورت اور ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہے. پریشان صورت، لباس ملا دلا. عورت کے قریب ایک پوٹلی رکھی ہے، ایک طوطے کا پنجرا لڑکی کے برابر رکھا ہے. بینچ پر ایک پختہ عمر کا آدمی بیٹھا ہے، کرتے پاجامے اور کوٹ میں ملبوس، آدھی شیو بنی ہے آدھی بے بنی. دری کی دوسری سمت میں دور ایک بیگ پڑا ہے. یہ سب لوگ ایک دوسرے سے بے تعلق گم سم سے بیٹھے ہیں. کرتے والا ان سب کی طرف پشت کیے ساکت اور خاموش کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے. بڑے میاں دعا مانگنے کے بعد جانماز لپیٹ کر تکیے کے برابر رکھتے ہیں اور تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اچھا میرے مولا. بیٹے، تجھے کوئٹہ کا زلزلہ یاد ہے؟ کوئٹہ کا زلزلہ؟ نہیں. میرے عزیز، تجھے یاد ہے؟ نہیں. ہاں، تمہیں کیا یاد ہوگا، یہ تمہاری عمروں سے پہلے کی بات ہے. کیا قیامت اٹھی تھی کہ مائیں گود کے بچوں کو پھینک پھینک کر گھروں سے نکل پڑی تھیں. تباہی ہی تباہی تھی. خدا کی پناہ، ایک بستی تو ایسی تباہ ہوئی کہ کوئی بچا ہی نہیں. کوئی نہیں بچا؟ صرف ایک آدمی بچا. صرف ایک آدمی؟ ایک آدمی اور ایک مرغی کا بچہ. مرغی کا بچہ؟ اللہ کی قدرت کہ بڑے بڑے ڈھیر ہو گئے، شہتیر قد ڈھہ گئے، ایک مرغی کا بچہ بچ گیا. وہ تباہی سنی تھی، یہ تباہی آنکھوں دیکھی. یہ گنتی کے دم یہاں بیٹھے ہیں اور یہ بکری. لگتا ہے اور کوئی نہیں بچا. ایسا لگتا تھا جیسے کوئی عذاب ٹوٹ پڑا ہو. نیک بخت، عذاب اور کیسے آتا ہے؟ بس یہی ہوتا ہے کہ آنن فانن آندھی آئی یا کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور بستی الٹ گئی. تو یہ عذاب تھا؟ بالکل عذاب تھا. مگر کیوں؟ اعمال کی سزا. کس کے اعمال کی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ ان بیچاریوں نے کیا کیا ہے؟ بیٹے، قدرت یہ نہیں دیکھتی. گاڑی آ رہی ہے. گاڑی میں تو ابھی بہت دیر ہے. پھر یہ کیسی سیٹی ہے؟ مجھے لگتا ہے شنٹنگ ہو رہی ہے، یا شاید کوئی مال گاڑی ہو. بھائی، تم پوچھ کر آئے تھے نا؟ بڑے میاں آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں، میں نے پوچھ لیا ہے. گاڑی اس وقت 1 گھنٹہ لیٹ تھی، ویسے اس کے بعد بھی کوئی اعتبار نہیں. اچھا. ہاں جی، پانی اگر پٹری تک آ گیا تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ رحم کرے. مرے کے مارے شاہمداش، سب کچھ تو ہو چکا. گاڑی ہی لیٹ نہ ہوتی تو کیا ہو جاتا. جب اللہ تعالیٰ امتحان لینے پر آتا ہے تو ہر طرح امتحان لیتا ہے. معبود تیرے بندے بہت کمزور ہیں اور تیرا امتحان سخت. عزیز، یہ توبہ کا وقت ہے، ہم بہت گنہگار ہیں. عورت اپنی پوٹلی کھول کر ایک چھوٹا سا پاندان نکالتی ہے. بڑے میاں حیرت اور مسرت سے پاندان دیکھتے ہیں. تسبیح پھیرتی انگلیاں تھم جاتی ہیں. بی بی، تم نے بہت ہوش سے کام لیا کہ پاندان ساتھ لے آئیں. اجی میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا لوں کیا نہ لوں. 2 جوڑی کپڑے لیے، پھر سوچا کہ وہی بچک بھی رکھ لوں. کنگھی اور پنسورا لیا. چلتے چلتے گھڑونچی سے کٹورا اٹھایا، بغل میں لوٹا دبایا. سامنے طاق میں پندنیا رکھی تھی، بھی چلتے چلتے گٹھری میں اسے بھی باندھ لیا. ارے بڑا پاندان کہاں لے کے چلتی. آتے آتے سرمیدانی رہ گئی. سرمیدانی؟ ارے بیٹی،
میں رات کو سرما نہ لگاؤں نا تو مجھے نیند نہیں آتی. بڑدبڑ میں یاد ہی نہ رہا. بڑے پاندان کی اسی خانے میں پڑی تھی جس میں بٹن پڑے تھے. 4-6 بٹن بھی رکھ لیتی تو وقت پہ وقت کام تو آ جاتے. مگر بی مجھے تو اس قیامت میں کسی بات کا ہوش ہی نہ آیا. سگریٹ کے بغیر وقت کیسے گزرے گا؟ باہر شاید کوئی دکان ہو. آج یہاں کہاں دکان ہوگی؟ اسٹیشن سارا اجاڑ پڑا. سگریٹ ہر حال کہیں سے ملنا چاہیے. میں کہتا ہوں کھانے کو روٹی نہ ملے مگر سگریٹ ملنی چاہیے. دیکھتا ہوں شاید مل جائے. پتلون والا باہر نکل جاتا ہے. سگریٹ کا بھرا پیکٹ میز پر پڑا تھا مگر اس ہڑبونگ میں اسے اٹھانے کا خیال ہی نہ آیا. میاں ایسے وقت میں حواس کام نہیں کرتے. میں نے تو بس جا نماز بغل میں دابی اور اٹھ کھڑا ہوا. پھر خیال آیا کہ وضو کے لیے لوٹا تو لے لوں. لوٹا اٹھانے لگا تھا کہ پلنگ پر پڑی دری اور تکیا نظر آیا. چلتے چلتے انہیں بھی لپیٹ کر بغل میں داب لیا. یہ سامان کس کا ہے؟ بڑے میاں ایک اور آ گیا ہے. ایک اور؟ کون؟ کب اور کیسے؟ کون، کب اور کیسے؟ عزیز تو کیسے آیا؟ کیسے آیا یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا. عزیز بستی کا کچھ حال سنا. میرے پاس سنانے کے لیے کچھ نہیں ہے. عزیز تو نے بستی کو کس حال میں چھوڑا؟ اس سے برے حال میں جس حال میں مجھ سے پہلے نکلنے والوں نے اسے چھوڑا تھا. عزیز تیرے ساتھ اور بھی نکلے ہوں گے، کچھ ان کی سنا. میرے ساتھ کوئی نہیں نکلا اور میں کسی کے ساتھ نہیں نکلا. ارے میاں تم نے آخر اوروں کو بھی دیکھا ہوگا. میں نے وہاں چڑھتے پانی اور ڈھہتے گھروں کے سوا کچھ نہیں دیکھا. کچھ پتا نہیں چلتا کہ لوگ کیا ہوئے. اجی ایک آیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی کوئی آئے. ہاں آخر سب تو نہیں ڈوب سکتے. عزیز تو کیوں ہنسا؟ عزیز تو رویا کس لیے؟ جس لیے ہنسا تھا. تو ہنسا کس لیے تھا؟ جس لیے رویا تھا. عجب سنکی آدمی ہے. غریب کا دماغ چل بچل ہو گیا ہے. او اس قیامت نے دماغوں کو معاف کر دیا اور حواس گم کر دیے. پتلون والا داخل ہوتا ہے اور کوٹ والے کی طرف سگریٹ بڑھاتا ہے. لو یار کیا یاد کرو گے. سگریٹ مل گئی؟ کہاں سے ملی؟ نہیں پلیٹ فارم سے. اچھا میں سمجھا تھا کہ آج یہاں کچھ نہیں ملے گا. دونوں سگریٹ سلگاتے ہیں. پھر پتلون والا عورت کی طرف جاتا ہے. اماں جی میں آپ کے طوطے کے لیے چوری لے آیا ہوں. بیٹا کیوں تکلیف کی؟ اماں جی پرندہ بے زبان ہوتا ہے، اسے بھوک سے نہیں مارنا چاہیے. جیب سے بسکٹ نکال کر طوطے کو دینے لگتا ہے. اندر انگلی مت ڈالنا، کاٹ لے گا، بہت زور سے کاٹتا ہے. تو لیجئے پھر آپ ہی دے دیجئے. میاں مٹھو چوری کھاؤ گے؟ طوطا خوب ہے. اس وقت تو چپ ہے، کبھی بولتے دیکھو ایسے باتیں کرتا ہے جیسے آدمی باتیں کرتے ہیں. کوٹ والا آدمی ناخوشی سے پتلون والے آدمی کو دیکھتا ہے. بڑے میاں بکری آپ کے ساتھ خوب آئی. بکری میرے ساتھ کیا آتی؟ میں بکری کے ساتھ آیا ہوں. پہلے وہ میرے پیچھے پیچھے آئے، پھر میں اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا. ارے اس کی کٹوری میں پانی تو ہے ہی نہیں. پانی ہی تو نہیں ہے. مٹھو پانی پیو گے؟ میں بھی لاتا ہوں. کوئی برتن ہوگا؟ لے بھیا اس لوٹے میں لا دے، طوطے کے بہانے ہم بھی پی لیں گے. پتلون والا جوان لوٹا لے کر نکل جاتا ہے. کوٹ والا غصے اور نفرت سے اسے جاتے دیکھتا ہے. بڑے میاں یہ کون ہے؟ کون؟ یہی نوجوان جس نے پتلون ڈانٹ رکھا اور بہت اسمارٹ بن رہا ہے. عزیز میں تو اسے نہیں پہچانتا. اماں جی آپ اسے جانتی ہیں؟ میں گھر میں بیٹھنے والی کیا جانوں کہ کون مرد کون ہے؟ عزیز تمہیں آخر شک کیا ہوا؟ پہلے تو مجھے شک نہیں ہوا تھا کہ جس مصیبت سے ہم نکل کر آئے ہیں اسی مصیبت سے وہ نکل کر آیا ہوگا اور ہم ہی میں سے ہوگا. تو کیا وہ ہم میں سے نہیں؟ اگر وہ ہم میں سے ہوتا تو کوئی اسے پہچانتا. بھائی تم اسے جانتے ہو؟ میں کسی کو نہیں جانتا اور کسی کو جاننا نہیں چاہتا. پتلون والا جوان پانی سے بھرا لوٹا لیے داخل ہوتا ہے.
طوطے کی کٹوری میں پانی ڈالنے کے لیے بڑھتا ہے. سب اسے شک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں. اے بھیا مجھے دے دے, میں خود اس کی کٹوری میں پانی ڈال دوں گی. بھائی تم کون ہو؟ میں کون ہوں؟ کیا مطلب؟ ہاں ہاں سیدھے سباؤ بتاؤ, تم ہو کون؟ میں کون ہوں؟ ہاں تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جہاں سے تم آئے ہو. میں نے تو تمہیں وہاں کبھی نہیں دیکھا. بیٹا تم وہاں کہاں رہتے تھے؟ بھینسوں والی گلی میں. بھینسوں والی گلی میں؟ اچھا. بڑے میاں آپ نے مجھے ضرور دیکھا ہوگا. بیٹا اس مصیبت نے تو میری مت مار دی, اس وقت کچھ یاد نہیں آ رہا. بھائی جان تم مجھے جانتے ہوگے؟ میں کسی کا بھائی نہیں, کوئی میرا بھائی نہیں. میں کسی کو نہیں جانتا اور کسی کو نہیں جاننا چاہتا. اماں جی آپ مجھے جانتی ہوں گی, میں بھینسوں والی گلی میں رہتا تھا. اے نوج, میں کیوں کسی غیر مرد ہوئے کو جاننے لگی؟ پتلون والا جوان مایوسی کے عالم میں کھڑا رہتا ہے. ایک نظر لڑکی پر ڈالتا ہے جو اسے سہمی نظروں سے دیکھ رہی ہے اور سمٹ کر عورت سے لگ گئی ہے. وہ وہاں سے ہٹ کر کرتے والے کے قریب جا بیٹھتا ہے. کرتے والا آنکھیں کھول کر اسے دیکھتا ہے, پھر آنکھیں بند کرتے ہوئے کروٹ لے کر اس کی طرف پشت کر لیتا ہے. تھوڑی دیر سکوت طاری رہتا ہے, پھر نوجوان بے دلی سے باہر نکل جاتا ہے. خس کم جہاں پاک. میاں کون تھا یہ جوان؟ جانے کون مردود تھا. کرتے والا دفتن چونک کر اٹھ بیٹھتا ہے, آنکھیں پھاڑ کر خلا میں گھورتا ہے, کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرتا ہے. وہ تو پھر گرج رہا ہے. گرج رہا ہے؟ کون؟ پانی پانی پھر گرج رہا ہے. پانی پھر گرج رہا ہے؟ کہاں؟ میرے معبود رہے. دوسرا ایکٹ. وہی مقام وہی لوگ, ماں سوا پتلون والے کے جو اب یہاں نہیں ہے. ہوا نور وہاں سے جو آگے رواں, جہاں آب تھا جا کے پہنچا وہاں. دیکھا کہ پانی غضب میں ہے, بولا بھائی پانی السلام علیکم. پانی رکا, بولا وعلیکم السلام. پھر نور نے پوچھا کہ بھائی تو اس دنیا میں کیا کرے گا؟ پانی نے جواب دیا میری جو مرضی میں آئے گا میں وہی کروں گا. نور نے کہا اے پانی جو آپ کی مرضی ہو اور دیکھ اپنے عیبوں کو. پانی بولا مجھ میں کیا عیب؟ دیا نور نے اس کا پھر یہ جواب, بفرمان حق اس کو بس بالثواب, کہ بندوں کو پیدا کرے گا خدا, نجاست وہ ڈالیں گے تجھ میں صدا, نجاست وہ ڈالیں گے تجھ میں. آگے یاد نہیں ہے. کوٹ والا بار بار کنکھیوں سے لڑکی کو دیکھتا ہے, آخر اٹھ کر اس لڑکی کے قریب طوطے کے پنجرے کے پاس جا بیٹھتا ہے. یہ طوطا بولتا نہیں؟ اس وقت کیا بولے, اس قیامت نے آدمیوں کو گمسم کر دیا. یہ تو بیچارہ بے زبان پرندہ ہے. بی بی تو سچ کہتی ہے, اس ابتلا نے دماغوں کو معاف کر دیا اور قوت گویائی سلب کر لی. ہم بے حیا ہیں کہ ہوش میں ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. ذرا اس کرتے والے کو تو دیکھو کیسا پڑا ہوا ہے. جانے کس ماں کا لال ہے اور جانے کیا کھو کر آیا ہے. نہ بتاتا ہے نہ بولتا ہے. کیا بولے؟ اب بولنے کی کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ ارے میں ہی بے حیا ہوں کہ بولے چلی جا رہی ہوں. میرا خیال تھا کہ شاید کوئی اور آ جائے, مگر کوئی نہیں آیا. کوئی بچتا تو آتا.
उसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। आखिर हम भी तो बच गए हैं। हम बच गए हैं? क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा, सब मलिया मेट हो गया। अम्मा जी आप हौसला रखें। बीबी, इन्नल्लाह मास्साबिरीन। अरे मेरी 2 दिन से रोने वाली आंख फड़क रही थी, समझ में ना आए कि क्यों फड़क रही। इसका तो सान गुमान भी ना था, बस बैठे बैठे कयामत उठ खड़ी हुई। बाढ़ आनन फानन आई और इस तेजी से आई कि अगर मैं घड़ी भर के लिए चूक जाता तो बस गया था। रास्ते में रमजानी भरभूंजा मिल गया। अम्मा जी आपने खाने के लिए कुछ रख लिया था? है बेटे, इतनी सूद किसे थी? तो आपने उस वक्त से कुछ खाया ही नहीं? मुंह में एक खील तो तोड़ कर नहीं गई, तू खाने की बात कर रहा है। कोट वाला फुर्ती से उठकर अपना थैला जो बड़े मियाँ के सामान के बराबर रखा था उठाता है, उसमें से एक पोटली निकालता है, पोटली खोलता है, मुट्ठी भर चने बड़े मियाँ के सामने रखता है, मुट्ठी भर औरत को देता है। ये लें आप, और आप भी लें। मुझे भूख नहीं। उस वक्त से अब तक कुछ नहीं खाया, भूख भला कैसे नहीं होगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बेटी, भूख तो इस इब्तला में हम सब की मर गई है, मगर पेट की दोज़ख तो भरनी ही पड़ती है। नहीं बाबा जी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। रमजानी भड़भुंजे की गली से निकलते निकलते मैंने देखा भाड़ में पानी भरता जा रहा है और रमजानी जल्दी जल्दी चने समेट रहा है। मैंने कहा यार थोड़े से चने दे दे। बोला बाबू जितने चाहो ले लो। बस मैंने जल्दी से जितने थैले में भर सका भर लिए। ए लो, पान तो खत्म हो गए। अच्छा पान खत्म हो गए? अम्मा जी मैं अभी लेकर आया। कोट वाला बाहर निकल जाता है और पतलून वाला तेजी से दाखिल होता है। तीनों उसे देखकर चौंकते हैं। बड़े मियाँ, ये कोट वाला आदमी आपका बेटा है? मेरा बेटा? नहीं बेटे। आप इसे वैसे तो जानते होंगे कि कौन है ये? मियाँ मैं बूढ़ा आदमी, वैसे ही सथरा बथरा हो गया था। इस हादसे ने बिल्कुल मत मार दी है। अब मैं किसी को नहीं पहचानता। अम्मा जी, ये कोट वाला आदमी आपका कुछ लगता है? लगता होगा तेरी माँ बहनों का, मेरा क्यों लगता? अम्मा जी मेरा मतलब ये है कि इसे वैसे तो जानती होंगी। नौज, मैं क्यों किसी गैर मर्दवे को जानने लगी? है मिस्टर, क्या? इस कोट वाले आदमी को तुम जानते हो? मैं किसी को नहीं जानता और किसी को नहीं जानना चाहता। वो मुझे अजनबी साबित कर रहा था और अजनबी वो खुद है। देखते ही देखते हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। इस क़यामत ने हमें ऐसा बखेरा कि कोई किसी का किसी से रिश्ता ही ना रहा। पता नहीं अब कुदरत को और क्या दिखाना मकसूद है कि तवाना जिस्मों वाले शहतीर कदों वाले उखड़ गए और मैं बूढ़ा फूंस बच गया। मगर ये कौन है? कौन? ये कोट वाला। मेरे अजीज तुझे क्या शक पड़ा है? ये तो मैं उससे उगलवाऊंगा कि वो कौन है। कैसे जना रहा था कि वो बहुत मोतबर और सब उसे जानते हैं। कोट वाला आदमी मुट्ठी में पान दबाए, मुंह में सिगरेट रखे, धुआं उड़ाता खुश खुश दाखिल होता है। पतलून वाले को देखकर ठिठकता है, तेवरी पर बल पड़ जाते हैं। लो अम्मा जी देखो पान ले आया हूँ। ए मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? क्या? मिस्टर मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। जा जा अपना काम कर। क्या कहा? फिर क्या ना? वो जाता है या नहीं? मैं पूछता हूँ कि तू कौन है और कहाँ से आया है? जहां से हम सब आए हैं। अगर तू वहीं से आया है जहां से हम सब आए हैं तो इनमें से कोई तो तुझे जानता होगा। मेरा गिरबान छोड़ो, ये सब मुझे जानते हैं। सब? कोई एक भी जानता हो तो तेरी बात मान ली जाएगी। बड़े मियाँ आप मुझे नहीं जानते। रमजानी भड़भुंजे से आगे वाले चौक में मेरी दुकान थी, बिल्कुल पीपल के नीचे। पीपल वाले चौक में? पीपल के नीचे तो रहमत हलीम वाला बैठता था। हाय जालिम, क्या हलीम पकाता था कि एक दफा खा लो तो सदा होंठ चाटो। मियाँ बात यह है कि हलीम पकाना टेढ़ी खीर है। हमने अच्छे अच्छे बावर्ची को देखा कि हलीम पर आकर रह जाते हैं। अच्छे हलीम पकाने वालों को भी देखा, पर रहमत के हाथ की बात ही कुछ और थी। जहां रहमत बैठता था बस उसी के बराबर में मेरी दुकान थी। कुछ याद नहीं आता बेटे, मैं तो पहले ही सिठियाया हुआ था। इस मुसीबत ने
समझ पर पत्थर भी डाल दिए। अब मैं किसी को नहीं पहचानता। अम्मा जी, आप तो मुझे जानती होंगी। मर्दुए, होश की दवा ले। मैं घर में बैठने वाली, मैं मर्दों को क्या जानूं? गाड़ी आ रही है। अम्मा जी गाड़ी लेट है, अभी उसके आने में बहुत देर है। फिर ये कैसी आवाज है? किसी और लाइन पर मालगाड़ी है। दफतन कुर्ते वाला उठ बैठता है। सूरत दहशत ज़दा, जैसे दूर की कोई आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा। सब उसे देखकर हैरान होते हैं और सहम जाते हैं। कुर्ते वाला उठ खड़ा होता है, वस्त में खड़े होकर कुछ सुनने की कोशिश करता है। अजीज, तुझे क्या हुआ? पानी गरज रहा है। क्या कहा? पानी गरज रहा है? हाँ, पानी। मेरे अजीज, पानी को तो हम बहुत पीछे छोड़ आए थे। मगर मैंने पानी को अपने पीछे आते देखा है। मैं बेतहाशा दौड़ रहा था और पानी उमड़ता गरजता मेरे पीछे चला आ रहा था, मेरा ताक़ुब कर रहा था। ठीक है, मगर इस वक्त हम उसकी जद से बाहर हैं। वह आदमी जब पानी चढ़ता और गरजता है तो कोई उसकी जद से बाहर नहीं होता। हाय हाय, सब कुछ डूब गया। अरे नेक बखत, जो कुछ डूब गया है उसे डूबना ही था, उसका क्या गम खाना। इस पर शुक्र कर कि हम सब बच गए हैं। हम बच गए। अरे मजडूबी को क्या पता था कि ये देखना पड़ेगा। ऐसे बच जाने से तो डूब जाना ही अच्छा था। ये जानती तो चौखट ना पलांगती, वही डूब मरती। बीबी, ऐसे नहीं मरा जाता। फिर कैसे मरा जाता है? ये बताना तो मुश्किल है। कैसे, क्यों और क्या, कौन जाने। बस आदमी मर जाता है जब उसकी आ जाए। अरे मेरी क्यों ना आई? उसकी मसलहत। इसमें क्या मसलहत है? उसकी मसलहत वही जाने, किसी की क्या मजाल के सवाल करे। हाय, कैसा कैसा कड़ियल जवान ढह गया और ये बूढ़ा बच निकला। आखिर ये क्या है? उसकी मसलहत। अच्छा मेरे मालिक। बूढ़ी औरत आंचल से आंसू पोंछती है और लोटा उठाकर बाथरूम चली जाती है। बेटी, तुम समझदार हो, समझाओ अपनी माँ को। यहाँ हम सब मुसीबत ज़दा हैं और इस घड़ी मौत की जद में हैं, मगर रो रो कर जान तो नहीं दी जा सकती ना। सो तुम समझाओ अपनी माँ को। बाबा जी, वो मेरी माँ नहीं है। अच्छा, खैर मैं यही समझा था। वो मेरी माँ नहीं बल्कि ये औरत तुम्हारी माँ नहीं है? वो मेरी। मुझे पहले ही शक हुआ था। उस औरत के तेवर बता रहे थे कि ये माँ नहीं बल्कि इसकी। वो मेरे लिए माँ से बढ़कर है, उनके सहारे मैं यहाँ पहुंची हूँ। ऐसी औरतें पहले इसी तरह सहारा देती हैं और जताती हैं कि वो बहुत हमदर्द हैं। कमाल हो गया, सूरत से ये औरत कितनी सीधी सादी लगती है। मैं कह रही हूँ कि वो ऐसी नहीं। बूढ़ी औरत दाखिल होती है और लड़की को बदहवास देखकर हैरान होती है। क्या बात है बेटी? खाला अम्मा। औरत उसके सर पर हाथ फेरती है, गौर से एक एक चेहरे को देखती है। कुर्ते वाला उठकर बैठता है और सिसकियां भरती लड़की को देखने लगता है। क्या हुआ बेटी? कुछ तो बोल। मर्दूदो, तुमने क्या कहा मेरी बेमासूम बच्ची को? हैं? तीसरा एक्ट, वही मकाम वही लोग। रात काफ़ी जा चुकी है। वेटिंग रूम में रोशनी बहुत धुंधली है, कमोबेश नीम तारीक फ़िज़ा है। सब पड़े सो रहे हैं। बड़े मियाँ के पैरों के करीब पतलून वाला नौजवान गुड़मुड़ी मारे पड़ा है। कुर्ते वाले के करीब कोट वाला आदमी सो रहा है। बेंच पर एक तरफ औरत का सर जाता है और दूसरी तरफ लड़की का। पतलून वाला नौजवान आहिस्तगी से उठकर बैठ जाता है, सोती हुई लड़की को देखता रहता है, फिर आहिस्ता से सरक कर उसके करीब पहुंच जाता है और उसके मुंह पर पड़ी हुई लट को बड़े प्यार से हटाता है। कुर्ते वाला आदमी आंखें खोलकर खामोशी से ये मंजर देखता है। कौन? कोई नहीं, मैं हूँ। मैं हूँ? कौन मैं?
मैं कौन? यार मैं हूँ, सिगरेट खत्म हो गई, बाहर चलकर देखना चाहिए, शायद अभी सिगरेट वाला बैठा हो। पतलून वाला जल्दी से बाहर खिसक जाता है। कोट वाला आहिस्ता से आंखें खोलता है और इधर उधर देखता है, फिर आहिस्ता से उठकर बैठ जाता है और हर चेहरे का जायज़ा लेता है। इत्मीनान कर लेने के बाद वो आहिस्ता से उठता है और लड़की के करीब पहुंचता है। उसका हाथ लड़की की तरफ बढ़ता है। कुर्ते वाला आंखें खोले हुए उसकी नक्लो हरकत देख रहा है। कौन? कोई नहीं यार, कोई बात नहीं है, तू सो जा। कोई बात तो है। कोई बात नहीं है, बस बात इतनी है कि नंगे फर्श पर नींद नहीं आ रही थी, यहाँ बड़े मियाँ की दरी पर ज़रा कमर लगाऊंगा। जहाँ पतलून वाला लेटा था, कोट वाला भी वहाँ लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। क्या गाड़ी आ रही है? बड़े मियाँ आप आराम से सो जाएं, गाड़ी में अभी बहुत देर है। पता नहीं कब आएगी। कोट वाला फिर उठकर बैठ जाता है, सोए हुए चेहरों का जल्दी जल्दी जायजा लेता है, फिर दफतन लड़की की कलाई पकड़ लेता है। छोड़ो। बदमाश! छोड़ो मुझे। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, रोशनी करो। पतलून वाला जवान तेजी से दाखिल होता है। अंधेरे में उसे ज्यादा नजर नहीं आता, बढ़कर स्विच ऑन करता है और हैरत से देखता है। लड़की को क्या हुआ? कौन था? कहाँ गया? कहीं नहीं गया, ये खड़ा है आपके सामने। मैं? मक्कार, फरेबी, दगाबाज, अब बात बनाता है, मगर तेरी बात बनेगी नहीं। क्या किया था इसने? इसने इस गरीब लड़की पर हाथ डाला था, वो तो मैंने दबोच लिया, नहीं तो ये। मुझे तो पहले ही इस आदमी पर शक था। मुझे खुद इस पर शक था, इसके तेवर बता रहे थे कि ये कोई मुजरिम है। मुजरिम? और क्या, ऐसे ही लोग जराइम का इर्तिकाब करते हैं। मगर मियाँ लड़ो मत। बदमाश! लड़की पर हाथ मैंने डाला था? और किसने डाला था? मैंने। नहीं, मैंने डाला था, मैं मुजरिम हूँ। अच्छा, इससे ये पूछा जाए कि ये है कौन? क्यों भाई, तू है कौन? मैं कोई नहीं हूँ। मैं कोई नहीं हूँ, उसका मतलब क्या हुआ? मिस्टर ठीक ठीक बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? वहां कहाँ रहते थे और किस मोहल्ले में क्या करते थे? मैं ये बता भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? पता तो चलेगा तुम हो कौन। तुमने बताया था तो क्या फर्क पड़ा था? मेरे अजीज, फर्क कैसे नहीं पड़ता? इसी से तो सारा फर्क पड़ा है कि हम में से कोई किसी को नहीं जानता। अजब बात है, जब हम यहाँ इकट्ठे हुए तो लगता था कि हम सब एक दूसरे को जानते हैं। हालांकि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। अब पता चल रहा है कि हम में से कोई किसी को नहीं जानता। हालांकि अब हमने एक दूसरे को खूब जान लिया है। मियाँ क्या बकते हो? यहाँ किसने जाना और कैसे जाना? सब एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। अजब बात है कि हम सब एक शहर से आए हैं, मगर कोई किसी को जानता ही नहीं। हम एक दूसरे को जानते होते तो उससे क्या फर्क पड़ता? फिर शायद ये सब कुछ देखने में ना आता। मगर क्या खबर है कि फिर इससे ज्यादा ही देखने में आता। काश हम एक दूसरे से आशना होते। काश हम एक दूसरे के लिए अजनबी होते। औरत लड़की के मुंह पर पानी छिड़कती है। मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? आँख तो खोल। लड़की आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलती है, कोट वाले आदमी को गौर से देखती है। कमबख्तो, तुम पर खुदा का कहर टूटे, तुमने मेरी बच्ची को दहला दिया है। खुदा का कहर हम पर टूट चुका है। अरे ओ टूटेगा। एक बहुत ऐसा मत कहो, हम पहले ही बहुत खुआर हो चुके हैं। नासपीटों को अपने हालों की सजा मिली है। ये सही है, हम अपने अमाल की सजा भुगत रहे हैं। भला देखो तो सही, इस क़यामत में भी इन्हें ये बातें सूझी हैं, और मासूम बच्ची से जिसने पूरे रास्ते किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखी। अगर इखलाक इतने ही खराब ना हो गए होते तो ये क़यामत ही क्यों टूटती? औरत फिर लड़की के मुंह पर पानी छिड़कने लगती है। बेटी, आंख तो खोल। अरे ना मालूम गाड़ी कब आएगी। लगता है सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। सुबह तक? हाँ, सुबह तक। और
अगर सुबह न हुई तो? क्या कहा? सुबह ना हुई तो? आप इस शख्स की बात पर ध्यान ना दें, ये शख्स केस है। कुर्ते वाले ने लेटकर आंखें मूंद ली हैं। पतलून वाला नौजवान उसे तकता है। बेटे तुझे क्या हो गया? इस मुसीबत में तुझे हंसी की सूझी है? बार बार मुझे सनकी की बात याद आ जाती है, अगर सुबह ना हुई तो। तुम्हें हंसी आई होगी, मुझे तो ऐसा गुस्सा आया था कि बस गुस्से को पी ही गया। अजीजो, इस आलम में ना मैं हंस सकता हूँ ना मैं गुस्सा कर सकता हूँ, बस गिरिया कर सकता हूँ। मगर मैं अपनी हंसी जब्त नहीं कर सकता, अगर सुबह ना हुई तो। नादान, हंस, इस बात पर हंसो मत। उस रात से डर जिसकी सुबह नहीं होगी। वो रात उमड़ती हुई बेकरार रात के लंबी होती चली जाएगी। लोग कसमसाएंगे, चिल्लाएंगे और बच्चे काली रात से डरकर माओ के सीनों से चिमट जाएंगे और गायें खूंटियों से बंधी टकराएंगी और रस्सियां तुड़ाकर स्याह जंगलों में निकल जाएंगी। फिर सूरज निकलेगा, मगर इस तरह कि ठंडा और बेनूर हो चुका होगा। इस दौरान कुर्ते वाला आदमी उठकर बैठ जाता है और बड़े मियाँ को तकने लगता है। सब बड़े मियाँ की बड़बड़ाहट खौफ और तहय्युर से सुनते हैं। क़यामत का वक्त भी क्या होगा, बस खुदा वो वक्त ना लाए। हमारे लिए वो वक्त आ चुका है। आवाज, आवाज, अजब सनकी है, कैसी आवाज? पानी की आवाज। ये तो फिर घटा गरज रही है। लगता है फिर बारिश शुरू हो जाएगी। रहा सहाबी बह जाएगा। ये घटा की गरज नहीं है। घटा की गरज नहीं, फिर क्या है? पानी गरज रहा है। पानी? क्या कह रहा है यार? पानी जहां तक चढ़ा है वहां से हम बहुत दूर हैं। पानी जब चढ़ता है तो कोई जगह दूर नहीं होती। तो क्या पानी यहाँ भी आ जाएगा? भागो! कोट वाला बाहर निकल जाता है। सब अपना अपना सामान समेटते हैं। बकरी उठ खड़ी होती है और ममियाती है। बेटी! औरत बेहोश लड़की को झंझोड़ती है। उठ बेटी, बाहर आ रही है, उठ! जल्दी निकलो! पतलून वाला तेजी से निकल जाता है। बड़े मियाँ तकिया बगल में मारते हैं, लोटा संभालते हैं और बकरी को हंकाते हैं। जाते जाते चने गिर जाते हैं और तकिया बगल से निकल पड़ता है। औरत पोटली बांध चुकी है। उठकर चलते चलते लड़की को झंझोड़ती है। अरे उठ बैठ, बाढ़ आ गई है। औरत तेजी से निकल जाती है। लड़की बेहोश पड़ी है। तोता पिंजरे में फड़फड़ा रहा है। कुर्ते वाला खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है। फिर वहाँ से हटकर लड़की के करीब आ खड़ा होता है और उसे खामोशी से देखता रहता है। फिर करीब आकर बैठ जाता है। मुंह पर बिखरी लटों को संवारता है। लड़की हरकत करती है। कुर्ते वाला पुरुमीद नज़रों से उसे देखता है। लड़की रफ्ता रफ्ता होश में आती है। मैं कहाँ हूँ? तुम वही हो जहाँ तुम थी। मैं कहाँ थी? जहाँ तुम हो। अच्छा, मगर बाकी लोग कहाँ गए? बताइए, कहाँ गए बाकी लोग? वो चले गए। कहाँ? वहाँ जहाँ उनकी दानिस्त में चढ़ता पानी उन तक नहीं पहुँच सकेगा। क्या बाढ़ यहाँ तक आ गई थी? ख्याल यही है कि पानी गरजता उमड़ता स्टेशन के आसपास आ गया है। तुम क्यों नहीं गए? मैं पानी की कैद में हूँ। सुनो, पानी गरज रहा है। पानी की कैद? मगर वो पानी की कैद में नहीं थे। उन्होंने यही समझा था कि वो पानी की कैद में नहीं है, या उन्होंने सोचा कि भागकर पानी की जद से निकला जा सकता है। तुम भी अगर निकल सकती हो तो निकल जाओ। मैं गाड़ी नहीं आई। नहीं आई और आएगी भी नहीं। अच्छा, क्यों? पटरी पानी की जद में आकर उखड़ गई है। सुबह तक दुरुस्त हो सकेगी और सुबह तक गाड़ी आएगी। तो रात भर यहीं रहना पड़ेगा।
हाँ, सुबह तक यहीं रहना पड़ेगा और सुबह का कोई एतबार नहीं है। सुबह का कोई एतबार नहीं? क्या मतलब? हाँ, सुबह का कोई एतबार नहीं, जाने कब हो और हो न हो। हाँ, सुबह तक यही रहना पड़ेगा और सुबह का कोई एतबार नहीं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सुबह ही ना हो? अब कुछ भी हो सकता है। हाँ, अजब आदमी है। उससे ज़्यादा अजब नहीं जितना ये वक्त अजब है। कुर्ते वाला उठकर दरी से चने समेटता है और फिर लड़की के पास ले आता है। लो, खाओ। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। शायद तुमने भी कुछ नहीं खाया। उन सब ने चने खाए और तुम्हें नहीं दिए। मैं भी खाऊंगा। लो, पहले तुम खाओ। ये तो उस आदमी के हैं। जिस किसी के भी हों, बहरहाल अब उनका रिस्क है जिन्होंने दिन भूख में गुजारा और अब रात महरूमी में बसर करते हैं। लो मिट्टू, तुम भी तो खाओ। पानी है? वो लोटा रखा है, जरा दिखाइए, उसमें है पानी। ये लीजिए पानी। पहले तुम पियो। नहीं, पहली प्यास आपकी है। कुर्ते वाला पानी पीता है, फिर वो खुद पानी पीती है। अल्लाह तेरा शुक्र है। सब तो चले गए। हम क्या करेंगे? हम यहीं रहेंगे। यहाँ कब तक रहेंगे? ये तो वेटिंग रूम है। जब तक रह सकते हैं। आखिर कब तक? ये वेटिंग रूम है, आदमी यहाँ मुस्तकिल तौर पर नहीं रह सकता। आदमी मुस्तकिल तौर पर तो कहीं भी नहीं रह सकता। आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये कह रही हूँ कि हम लोगों के घर तो बर्बाद हो गए और ये वेटिंग रूम है, यहाँ दिन तो नहीं गुजारे जा सकते। रात तो गुजारी जा सकती है। हाँ, रात तो गुजारी जा सकती है। इस रात ही का गुजारना मसला होता है। हाँ, रात ही का गुजारना मसला है। मैं अकेली हूँ और ये स्टेशन ऐसा और उजाड़ है कि खाने को आता है। अब क्या बजा होगा? अल्लाह जाने कितने बज गए और कितने बजने हैं। अजब वक्त है कि वक्त का एहसास ही जाता रहा है। जाने कितना वक्त गुजर गया और कितना गुजरना है। यहाँ कहीं घड़ी नहीं है? नज़र नहीं आती। रात कितनी बाकी होगी? रात अभी बहुत बाकी है। तुम्हारा साथ होना भी एक मसला है। तुम मर्द हो और मैं औरत ज़ात। जब ही तो मेरा तुम्हारे साथ होना ज़रूरी है। हम यहाँ इकट्ठे रात कैसे गुजार सकते हैं? बीच में तलवार रखकर या फिर तकिया दरमियान में रखकर। उसी घड़ी कोट वाला आदमी थका मांदा दाखिल होता है, मगर दोनों को देखकर अचानक उसकी तेवरी पर बल पड़ जाते हैं। वो फिर आ गया। फिर क्या हुआ? आने दो। पतलून वाला जवान भी उसी तरह थका मांदा दाखिल होता है। लड़की को कुर्ते वाले के साथ हंसते देखकर ठिठकता है। ये तो वापस आ रहे हैं। बेशक वापस आ जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वो सब फिर इकट्ठे हो गए तो? वो अब इकट्ठे नहीं हो सकते, मगर इकट्ठे हो या ना हो हमारे लिए क्या फ़र्क पड़ता है। बूढ़ी औरत थकी मांदी दाखिल होती है। मैं तो थक कर चूर हो गई। मेरी बच्ची। आप तो वापस आ गई? अरे बिटिया, मुझे तो उन सब ने मिलकर हड़बड़ा दिया। मैं बावली उनके पीछे 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 तक गई। आगे कहीं रास्ता ही नहीं है, सब तरफ तो पानी खड़ा है। यार बड़े मियाँ कहाँ हैं? बड़े मियाँ? अरे उन्हें तो हम भूल ही गए। कहीं गरीब बुढ़ा डूब तो नहीं गया? आखिर हम भी तो निकल कर आए हैं। हमारी बात और है, वो बूढ़ा आदमी है, मुमकिन है पाँव फिसल गया हो और मगर क्या बड़े मियाँ हमारे साथ निकले थे? कुछ याद नहीं आता। असल में उस वक्त हमने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन साथ है और कौन साथ नहीं है। यार मैंने बकरी को तो देखा था, बड़े मियाँ को नहीं देखा। ना उस वक्त जब हम जा रहे थे और ना उस वक्त जब हम आ रहे थे। मुझे कुछ और ही शक पड़ रहा है। क्या? यार ये क्या बात है कि वो हम में से किसी को नहीं पहचानता। बूढ़ों को तो बस्ती का पूरा शजरा नस्ब असबर होता है और कोई मुझे ना पहचाने।
صبح سے رات تک میں پیپل والے چوک میں بیٹھا رہتا تھا. کہتا تھا کہ اس واقعے نے دماغ کو معاف کر دیا. بکواس. اچھا میں کہتا ہوں اس کا تو دماغ معاف ہو گیا تھا, ہمارا حافظہ تو درست ہے. ہم میں سے کسی نے اسے کیوں نہیں پہچانا؟ بوڑھے آدمیوں کو تو پوری بستی پہچانتی ہے. کون ہو سکتا ہے یہ آدمی؟ اور غائب کہاں ہو گیا؟ اور کیوں ہو گیا؟ ہیلو, وہ بکری آ گئی. میں کہہ رہا تھا نا کہ میں نے بکری کو تو دیکھا تھا, بڑے میاں کو نہیں دیکھا. دفتن بڑے میاں جانماز بغل میں دبائے خراب و خستہ حالت میں داخل ہوتے ہیں, دری پر آ کر پسر جاتے ہیں. بڑے میاں آپ کہاں تھے؟ میں کہاں تھا؟ ارے میں پوچھتا ہوں تم کہاں تھے؟ ہم نے تو آپ کو ادھر ادھر دیکھا, بکری نظر آئی پر آپ نظر نہیں آئے. ہم نے سوچا کہ شاید آپ ہمارے ساتھ آئے ہی نہیں ہیں. اگر بکری وہاں تھی تو پھر میں بھی تھا. میں بوڑھا آدمی ان لوگوں کے ساتھ خواہ خراب ہوا, میری مت ماری گئی تھی. بھلا یہ بھی نہ سوچا کہ اس اندھیاری میں تمہیں رستہ کہاں نظر آئے گا, اور رستہ ہے کہاں؟ ہر طرف تو پانی کھڑا ہے. یہ ہجوم کی رو میں بہہ جانے کا نتیجہ ہے. عزیز, جب ہم اپنی جگہ سے اکھڑ گئے ہیں تو ہم کہاں ٹکیں گے؟ کوئی بھی رو آئے اور ہمیں آ کے بہا لے جائے. اے بھیا, کیا بچ گیا؟ گھڑی یہاں ہے کسی کے پاس؟ گھڑی؟ ارے وہ تو میں آتش دان میں ہی رکھی چھوڑ آئی ہوں. پانی اگر آتش دان تک پہنچ گیا تو گھڑی کا ستیہ ناش ہو جائے گا. ارے میری نئی گھڑی ہے, ابھی تو اسے خریدے ہوئے 5 برس بھی نہیں ہوئے. کتے بھونک رہے ہیں. میرے خیال میں رات خاصی ہو گئی ہے. کتے تو آج شام سے ہی بھونک رہے ہیں. ٹھیک کہتے ہو, سارا سنسان ہو گیا ہے, پھر کتے تو بھونکیں گے ہی. ارے میں تو چلتے وقت دروازے میں کنڈی تک نہیں لگائی تھی. آدمی اطمینان سے نکلے تب ایسی باتوں کا ہوش ہوتا ہے. ہاں سچ تو ہے, ان باتوں کا ہوش کہاں ہے. میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے, سارا گھر کھلا چھوڑ آئی. کچھ خیال ہی نہ آیا, نہیں تو باورچی خانے کی کنڈی ہی لگا دیتی. اے نیک بخت, ہم سب اپنے گھروں کو کھلا چھوڑ کر آئے ہیں. اے آدمی تو اب وہاں کون ہوگا؟ کم بخت کتے. پانی آدمی اور کتے میں کوئی امتیاز نہیں کرتا. نیند آ رہی ہے. ویسے ہم بیٹھے کیوں ہیں؟ گاڑی تو ظاہر ہے اب صبح تک ہی آئے گی. ہاں, جتنی رات رہ گئی ہے اس میں تھوڑی سی نیند لے لیں, باقی گاڑی تو اب صبح ہی کو آئے گی. اگر صبح ہوئی تو یارو میں تو سو رہا. ہاں ہاں بیٹا, ضرور سو. میں ابھی ایک نیند لینا چاہتا ہوں, لیکن کہیں فجر کی نماز نہ نکل جائے. بڑے میاں رات ابھی بہت باقی ہے. میرا تو جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے, ذرا کمر سیدھی کر لوں. بٹیا تم بھی ایک چھپکی لے لے. مجھے تو بالکل نیند نہیں آ رہی. وا نور پھر بعد سے ہم کلام کہ کہہ بات تو اپنا مقصد تمام, کرے گی تو دنیا میں کیا کچھ بتا, کہا اس نے جو ہوگی میری رضا. مطلب یہ کہ کیا واقعی صبح تک کوئی گاڑی نہیں آئے گی؟ انتظار کرنے والے یہ نہیں سوچا کرتے. یہ تو گاڑی آ رہی ہے. نہیں سچ مچ, یہ تو گاڑی کی آواز ہے. دیکھا, میں نے کہا تھا نا. کمال ہو گیا, گاڑی تو واقعی آ گئی. عزیزو, ہر آواز پر مت دوڑو, ہم بہت خراب ہو چکے ہیں, اب پھر خراب ہونا کیا ضرور ہے. گاڑی آ رہی ہے. ہاں میاں, یہ تو گاڑی ہی لگتی ہے. اٹھو بھائی, گاڑی آ گئی. بیٹی گاڑی آ گئی. جی بیٹی گاڑی آ گئی ہے, بس اٹھ بیٹھ. لڑکی اٹھنے لگتی ہے, کرتے والے کو دیکھتی ہے جو اطمینان سے زمین پر اس کے قریب بیٹھا ہے. اسے یوں بیٹھا دیکھ کر وہ بھی کھڑے ہوتے ہوتے بیٹھ جاتا ہے. عزیزو, اپنی اپنی چیزیں سنبھال لو, ارے کوئی چیز رہ نہ جائے. ارے چیزیں ہی ہے کون, جو چیز تھی وہ تو پہلے ہی چھوڑ آئے. ارے
जितनी चीज पास है उसे गनीमत जानो। अरे बेटी उठती क्यों नहीं है? तेरे लिए क्या ये गाड़ी इंतजार करेगी? आप जाएं। है? और तू यहाँ क्या करेगी? दीवारों से सर फोड़ेगी? करना तो यूं भी कुछ नहीं है और वो भी कुछ नहीं है। दीवारों से सर ही फोड़ना है तो यहाँ फोड़ा या वहां फोड़ा। अरे तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? चलती क्यों नहीं? पहले भी आप ही गई थी, अब भी आप ही जाएं। चलो जल्दी करो, गाड़ी यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरेगी। कोट वाला तेजी से निकल जाता है, फिर पतलून वाला तेजी से दौड़ता हुआ निकलता है। बड़े मियाँ अपना सामान बगल में दाब कर चलते हुए कुर्ते वाले को, जो इत्मीनान से लड़की के पास बैठा है, देखकर ठिठकते हैं। मियाँ, तुझे किस बात का इंतजार है? हुजूम के गुजर जाने का। मेरे अजीज, ये जो 4 दम बच रहे हैं, इनकी सोहबत को गनीमत जान। यहाँ तू अकेला मत रहे, ये जगह तूफान से ज्यादा महफूज नहीं है। तन्हाई की मौत हुजूम के दरमियान जिंदा रहने से बेहतर है। अरे इस सनकी ने तुझे क्या सुंघा दिया है कि तू इसके पीछे बावली बन रही है? बड़े मियाँ ऐसे कुछ समझाओ। दोनों ही संकी हैं। नेक वक्त इसी में गाड़ी ना छूट जाए। अरे मेरी तू कौन सी कूक से जनी थी? मैंने ये सोचकर कहा था कि जवान लड़की है, अकेली कहाँ कहाँ भटकेगी। मेरा काम समझाना था, सो मैं समझा दिया। बाकी तू जान, मैं चली। ये तू इस पर्दे के साथ मर रहे। ये कहकर बूढ़ी औरत पिंजरा उठाती है। नहीं, ये तोता नहीं जाएगा। अरे ले मर। बूढ़ी औरत निकल जाती है। सब चले गए। कौन सब? मैं यही हूं। आप क्यों नहीं गए? तुम क्यों नहीं गई? मैं नहीं गई के, मगर आप क्यों नहीं गए? मैं नहीं गया ये सोचकर के जो पानी से भागते हैं वो पानी की तरफ भागते हैं, मगर तुम क्यों नहीं गई? मैं तुम नहीं गए तो मैं भी नहीं गई। वैसे अभी वक्त है, गाड़ी शायद खड़ी है, सोच लो। सोच लिया। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मैंने अपने कानों पर एतबार नहीं किया, फिर कहो। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मुझे अपने कानों पर अब भी एतबार नहीं आया, फिर कहो। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। कंघी भी तो नहीं है, बालों का बुरा हाल है। तुम यूं भी अच्छी लग रही हो। सच्ची? हाँ बिल्कुल। सच सच बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा। मेरे सर की कसम खाओ। तुम्हारे सर की कसम। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? मैं बकरी ये कैसे रह गई? बड़े मियाँ हाँफते कांपते दाखिल होते हैं। बड़े मियाँ तो वापस आ गए। बड़े मियाँ क्या हुआ? बेटा सारा घुटना छिल गया। वो तो जिंदगी थी कि बच गया। बड़े मियाँ आराम से लेट जाइए। क्या गाड़ी छूट गई? मियाँ गाड़ी आई कब थी जो छूट जाती? गाड़ी नहीं थी तो फिर क्या था? धोखा। एक इंजन, उसके पीछे एक डब्बा अटका हुआ था। शूं करके आया और शूं करके निकल गया। मगर मियाँ मैं तो लपक कर चढ़ ही जाता, मगर वो था दूसरी लाइन पर। मैं जो पटरी फलांग के दौड़ा तो एक अंधेरा, फिर पानी, ठोकर खा के गिरा, घुटना छिल गया। मैं तो जानू कि हड्डी टूट गई। बूढ़ी औरत लंगड़ाती हुई दाखिल होती है। आपको क्या हुआ? पाँव में मोच आ गई। भाई बहुत खराब हुए। मियाँ तुम अच्छे रहे जो यहाँ से हिले नहीं। उन नासपीटों ने बरगलाया, शोर मचाने लगे कि गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। मैं कह रहा था कि अजीजों समझ से काम लो, ये गाड़ी की आवाज नहीं है। कहाँ गए नासपीटे? अब वो तो स्टेशन मास्टर से कुछ टिटपिट कर रहे थे। स्टेशन मास्टर से? अरे वो तो एक शैतान है। उस हरामी पिल्ले ने अंधेरे में मुझ पर हाथ, मैंने ऐसी धड़कन लगाई कि उसे भगाते बनी। अस्तगफिरुल्लाह। पतलून वाला और कोट वाला दाखिल होते हैं।
अरे तुम उस दासपीठे स्टेशन मास्टर से क्या मिसकोट कर रहे थे? माँ जी अब काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा? हमें तो पहले ही शक था कि दिए दिलाए बगैर काम नहीं निकलेगा। खैर अब उसने हमें गाड़ी का ठीक पता दे दिया है। 8 घंटे बाद गाड़ी आएगी। वैसे तो वो बहुत भरी हुई होगी, मगर उसने हमें जगह दिलाने का वादा कर लिया है। अरे होश की दवा लो, इस क़यामत में कौन सी गाड़ी आएगी? अरे बेटो, रात में खराब मत हो, गाड़ी अब सुबह ही आएगी। अगर सुबह हुई तो? कुर्ते वाला उठकर उकबी दरीचे पर जाता है, बाहर की तरफ देखने लगता है। बेटे, वहां देखने के लिए अब क्या है? सारी बस्ती पानी में डूब गई, घर बार बर्बाद हो गए। हाय, अजीज आसमान क्या कहता है? आसमान का रंग ज़मीन से मुख्तलिफ नहीं है। आवाज़। आवाज़? कैसी आवाज़? पानी की आवाज़। क्या पानी इधर आ रहा है? पानी यहाँ भी आ गया तो हम कहाँ जाएंगे? वो सनकी है, उसकी बात का एतबार मत करो। कुर्ते वाला इर्द गिर्द की बातों पर ध्यान दिए बगैर अपना सामान समेटता है और बैग में बंद करता है। अजीज, क्या तू जा रहा है? हाँ। इस गैर वक्त में कहाँ जाएगा? हर तरफ पानी उमड़ रहा है। ए बूढ़े शख्स, तन्हाई की मौत इससे बेहतर है कि आदमी हुजूम में जिंदा रहे। मेरे अजीज, रात बहुत तूफानी है, सुबह का इंतजार कर ले। हाँ, सुबह हो जाए फिर चलेंगे। अगर सुबह ना हुई तो? अम्मा क्या बहकी बहकी बातें करते हो? ऐसा भी कहीं हुआ है कि सुबह ना हो? कयामत अभी बहुत दूर है। सुबह जरूर होगी, हम सुबह को चलेंगे। कुर्ते वाला बड़े मियाँ और लड़की दोनों की बातें सुनी अनसुनी करता है। बैग उठाकर चलने को होता है और लड़की की तरफ देखता है। लड़की हड़बड़ा कर उठ खड़ी होती है और पिंजरा उठाती है। इसने तुझे क्या सुंघा दिया है कि तू इसके पीछे बावली बन रही है? मैं चलूंगी। अरे लड़की, तुझ पर क्या जिन सवार हो गया है? इस काली रात में तू कहाँ जाएगी? अरे लोगों, समझाओ। बाहर बहुत पानी है। अंधेरा इतना है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। बेटी, इस पुरआशूब रात में अकेले बाहर जाना ठीक नहीं। कुर्ते वाला दरवाजे की तरफ बढ़ता है। ठहरो, मैं भी चलूंगी। तुम नहीं चलोगी। ठहरो, मैं चलूंगी। लड़की बैठी रह जाती है। कुर्ते वाला बगैर मुड़े दरवाजे की तरफ बढ़ता है और बाहर निकल जाता है। शुक्रिया। हम लोग की पूरी कोशिश थी कि इंतज़ार साहब का ये खेल हम लोग बाकायदा ड्रामे के तरीक़े से पेश करें, मगर क्योंकि फैसिलिटीज़ कम थी तो हो नहीं पाया। मगर ये हमने पहले भी पढ़ा था, जब 2 साल पहले जब सिंध में सैलाब आया था, तूफ़ान आया था, और उस वक्त भी ऐसा लगा था कि ये बिल्कुल आज ही के लिए लिखा गया है और अभी भी यही लगता है। हमारे लिए बहुत खुशी की और ऑनर की बात है कि इंतज़ार साहब खुद यहाँ मौजूद हैं और दूसरी इतनी सारे अजीम राइटर्स भी मौजूद हैं। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहूँगी कि अगर 2 मिनट आप में से कोई भी कुछ कहना चाहे कि हमारे यहाँ थिएटर क्यों कम लिखा गया है और जिन लोगों ने लिखा है वो आगे नहीं बढ़ पाया है, इन चीज़ों पे अगर हम लोग कुछ बातचीत करना चाहें, कोई कमेंट देना चाहे, इंतज़ार साहब अगर आप कुछ कहना चाहें तो वी वुड बी वेरी ऑनर्ड। थैंक यू। अच्छा शीमा, इससे पहले कि लोग कुछ कहें, मैं एक बात कहना चाहूँगा। एक माजरत है इंतज़ार साहब से कि हमें क्योंकि वक्त कम दिया गया था इस के लिए, सिर्फ 1 घंटा था, तो आपके बग़ैर इजाज़त हमने इसको थोड़ा सा एडिट किया,
مختصر کیا. امید ہے آپ ہمیں معاف کریں گے. کوئی اور کچھ کہنا چاہے؟ پیچھے سے کوئی کہنا. جی اس سے پہلے بھی پچھلے سال بھی اس بات کو آپ چاہیں تو آگے آ کے کہہ لیں, سنائی نہیں دے. ان کی مائک آن کر دیجیے نا. اچھا جی جی. پچھلے لٹریچر فیسٹیول میں بھی میں نے اس بات پہ زور دیا تھا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اپنے بڑوں کی عزت کرنے کا, ذرا سا زور سے بولیے گا, عزت کرنا سکھائیں. اس وقت بھی کسی ایک نوجوان نے جو میرے آگے بیٹھا ہوا تھا ایسا کام کیا تھا کہ میں نے اسے ٹوک دیا. اس وقت ہماری یہ بچی یہاں کھڑی ہیں جنہوں نے اناؤنس کیا تھا پلے کو. انہوں نے کہا انتظار حسین. میرے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے آصف فروخی صاحب, تو میں نے ان سے کہا انہیں کہنا چاہیے انتظار حسین صاحب. جی جی. اور بلکہ یہ کہنا چاہیے جناب انتظار حسین صاحب. جی جی. تو اگر ہم اس محفل میں اگر میں یہ آواز نہ اٹھاتا تو شاید یہ بات آگے نہیں بڑھتی. صرف اس وجہ سے میں نے یہ آواز. جی جی بہت معذرت. بہت معذرت. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ افتخار صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ پچھلی دفعہ بھی جب یہ بات ہوئی تھی تو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ کبھی بھی ادیبوں اور شاعروں میں یہ رسم نہیں رہی. ہم کبھی مستغالب نہیں کہتے یا اور پوری ادبی اور تہذیبی دنیا میں, نہ یورپ میں, نہ امریکہ میں, اور نہ ہمارے ہاں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انیس کا یہ کہنا ہے, میس کا یہ شعر ہے, غالب کا یہ شعر ہے, ایز یہ کہتے ہیں. ہاں آپس کی روزمرہ کی زندگی میں بزرگوں کا احترام اور جناب اور صاحب کا جو استعمال ہے یہ لازم و واجب ہے, مگر ادبی زندگی میں, تہذیبی زندگی میں, ثقافت کی کبھی آپ تنقید کی کتابیں پڑھیے تو اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ جناب شمیم حنفی نے یہ کہا. شمیم حنفی کہتے ہیں, وہ ہمارے استاد ہیں. فراق صاحب نے یہ کہا, احتشام صاحب نے یہ کہا, نہیں کہتے. احتشام کہتے ہیں, ظہیر کہتے ہیں, ثابت استعمال کہتے ہیں. اس میں ادب کا مربوط رکھنا یا نہ رکھنا نہیں. جی میں شکریہ افتخار عارف صاحب. میں سمجھتی ہوں یہ بحث کو بھی آگے نہیں بڑھانا چاہیے. کشور آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ شیما, یہ بہت اچھی تحریک ہے کہ ڈرامہ ریڈنگ ہمارے ہاں بہت کم ہوتی. جی. ڈرامہ ریڈنگ کے ساتھ اس کے مکالموں کو اس طرح ادا کرنا جیسے وہ لکھے گئے ہوں اور جو اس کے ایکٹ کا تقاضا ہو, اس کے باوجود کہ تمہاری آواز بیٹھی ہوئی تھی. ایک بوڑھی عورت کا کردار تم نے اس طریقے سے کیا. اور یہ چیز جو ہے یہ اس لیے زیادہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ڈرامہ دیکھتے وقت تو لوگوں کی ایکٹنگ دیکھتے ہیں, اس پہ سنتے وقت اس فلسفے کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم پانی ایک سہارا ہے جو جس کی قید میں ہمیں دکھایا گیا ہے. پانی صرف کراچی کا سیلاب نہیں, آج جو بلوچستان میں 83 لوگ مارے گئے ہیں اور 170 زخمی ہیں, وہ سہارا بھی اس پلے پہ لاگو ہوتا ہے. کبھی خون کا دریا ہوتا ہے اور کبھی پانی کا دریا. صحیح بات, بالکل بالکل. اگر اور کچھ نہیں ہے تو پھر جی شمیم صاحب. میں سمجھتی ہوں تھیٹر آگے اس طرح سے بڑھ بھی سکتا ہے کہ ہم جو بھی ہے اس کی ریڈنگز کرتے رہیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے. کیونکہ یہ اتنے عرصے سے جیسے انتظار صاحب نے فرمایا کہ رکھا ہوا تھا, ان کو یاد بھی نہیں کہ کب انہوں نے لکھا اور کب سے یہ رکھا ہوا ہے, اور سامنے آیا ہی نہیں, نہ کہیں ریڈیو پہ ہوا نہ تھیٹر پہ ہوا. پھر آصف فروخی نے ہمیں بتایا کہ انتظار صاحب نے یہ کھیل لکھا ہے, تم لوگ کیوں نہیں اسے دیکھتے ہو. تو اس پلے ریڈنگ جو ہے نا, یہ ایک طریقہ ہے تھیٹر کو ڈیولپ کرنے کا بھی.
جی شمیم میں صاحب. دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ڈرامے کی روایت ہمارے ہاں اتنی کمزور بھی نہیں، ڈرامے نے بڑے کم ڈھائے ہیں. میں جہاں رہتا ہوں وہاں تو آپ نے سنا ہوگا کہ اسٹریٹ پلے وقوعے ہیپننگس کی شکل میں بہت سے ڈرامے. میں جب پہلی بار پاکستان آیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں صفدر ہاشمی کی موت کچھ ہی دنوں پہلے ہوئی تھی، اور اس کا اسکرپٹ مجھے کسی نے لکھا تھا، شاید کشور ناہید نے لکھا تھا. اگر کہیں سے اس کا اسکرپٹ مل جائے تو لیتے آنا. تو میں نے شاہد اور مدیحہ کو سلسلے میں جمادارن جو ان کا پلے ہے آپ سبھی نے دیکھا ہوگا وہ، تو ان سب کے سلسلے میں جو ہنگامے ہوئے، جو تماشے ہوئے، وہ واقعی بہت تکلیف دہ. میرے خیال میں ہماری جتنی اصناف ہیں فکشن کی اصناف کے مقابلے میں ڈرامہ جو ہے زمین میں اس کی جڑیں چونکہ زیادہ پیوست ہوتی ہیں، اس لیے عام لوگوں تک بہت میسج زیادہ آسانی سے پہنچتا ہے. اور میں تو بہت خوش ہوا دیکھ کر کے کہ یہاں خاص طور پر جو میرے لیے عرصوں سے جو تجربہ ایک عجیب و غریب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پورے مجمع فیسٹیول میں میں نوجوانوں کو بہت دیکھ رہا ہوں، اور یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جس طریقے سے اور اس وقت بھی جس طرح یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، یہ سب تو فروغی باتیں ہیں کہ باقی ہمارے معاشرے کے رسوم کیا رہے ہیں، یہ سب کیا چیزیں. اور عارف صاحب نے وضاحت کر دی اس بات کی، میرے خیال میں اس میں کوئی بے ادبی مقصود نہیں تھی. انتظار صاحب کا احترام سبھی کرتے ہیں. اس وقت تو ہم داد دیتے ہیں پوری پرفارمنس کی، اور میرا خیال ہے شیما کی مدد اس وقت ان کی بیٹھی ہوئی آواز میں، کیونکہ جو کردار وہ نبھا رہی تھی اس کے لیے وہ آواز ان کے لیے خود بخود ایک سہارا بن گئی. اور جو صوتی اثرات تھے وہ بہت طاقتور تھے، بہت طاقتور تھے. انتظار صاحب نے جب یہ پلے، میں نے تو سب سے پہلے اس کو پڑھا تھا، سویرا میں چھپا تھا یہ اسی زمانے میں، اور مجھے یاد ہے ابھی 2 سال پہلے راحت کاظمی صاحب آئے تھے، وہاں دلی آئے تھے، آصف فرخی صاحب نے مجھے اطلاع دی تھی اس کی، ان سے میری ملاقات ہوئی. وہ خوابوں کا مسافر انتظار صاحب کا دوسرا پلے لے کر کے آئے تھے. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ صاحب پانی کے قیدی بہت طاقتور ڈرامہ ہے اور میرا جی چاہتا ہے، تو ان کو بھی اس وقت غالباً اس ڈرامے کی خبر نہیں تھی. تو انتظار صاحب نے 3-4 پلیز لکھتے ہیں. انتظار صاحب کی ڈرامہ نویسی کا معاملہ یہ ہے کہ انتظار صاحب جس طرح اپنے افسانے میں واقعات کی رفتار تو کوئی بہت تیز نہیں ہوتی بالعموم، یعنی اکثر کردار تو باتیں کرتے رہتے ہیں یا سوچتے رہتے ہیں یا کچھ نہیں کرتے ہوتے. تو ڈرامے کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایک سچویشن ہے، صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنے استعارے اس میں آئے ہیں پانی کے اور ریل کے اور جانور کے اور کھیل کے اور جوان کے اور خون والے اور کوٹ والے، یہ ساری چیزیں میرا خیال یہ ہے کہ اپنے معنی کو کمیونیکیٹ کرنے میں افسانے سے زیادہ کہنا چاہیے مؤثر مجھے دکھائی دے رہی تھی. اور بہت اچھا ہوا یہ پلے جس طریقے سے پیش کیا گیا، بوڑھے کا جس طریقے سے نیریٹر نے جو پورا انداز تھا. میرا خیال یہ ہے کہ انتظار صاحب کے اور ڈرامے بھی، یہ ڈرامہ تو لکھا گیا تھا بہت ماضی میں کہ ایک زمانہ ہو گیا، لیکن دیکھیں بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ کہانی تو آج کی ہے اور کل کی ہے. میرے خیال میں ابھی آنے والے دنوں میں بھی شاید سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اور اس لیے اس کی معنویت تو اپنی جگہ پر باقی رہے گی. میں بہرحال بہت شکر گزار ہوں شیما کرمانی صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کا کہ مجھے یہ موقع ملا، اور یہی احساس مجھے. بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ سب لوگوں کا. یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں، اس ڈرامے کے جو اس میں ساؤنڈ ایفیکٹس تھے اور میوزک وغیرہ کچھ تھا، اس کے لیے ہمیں 2 لیپ ٹاپس کے کنیکشن درکار تھے. ہمیں یہاں ایک میسر آیا، اس لیے ابھی آپ نے ساؤنڈ ٹریک جو اس کا تھا وہ آدھا سنا ہے.